Hello, Akhil. Is it audible? Thomas Hodel. Okay.
Good morning, all. PPT okay അല്ലേ? Hello, Anjali. Okay. So, okay, let's start the class. So, today we are going to study about event listener. Just an example only. What is event listener? How you will be giving event listeners in JavaScript. Okay. Event listener means അതൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംതിങ് ഹാസ് ടു ഒക്കർ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഓൺ ബട്ടൺ, ഓൺ ക്ലിക്ക്, ഓൺ സബ്മിറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ആൻ ഇവന്റ് ലിസണർ class. Okay, event listener type is there. That is, you can add the event listener to a specific element in the document. Okay, in JavaScript. Okay, you can add listener. Listener means they will listen to the event. Okay, what is happening? Okay, they will listen to the event. So that method can be added to any element in the document. Okay, so that is known as event listener method. Event listener means in the word itself it says it listens the event. Okay, event means if it is a click, if it is a mouse over, mouse out, on change, with whatever is the event, there is a method to specify what action has to be performed. So before, in the last class we have studied about on change, on load, etc. That are events. Okay, on submit, that is, this is an event. So when that event occurs, something has to be performed. So event listener means it is another method. There you can specify it listens for the event, and when that event occurs you can perform the action. So it is just a method in JavaScript. Okay, so there is consider the example. Just study the one example. Okay, just study one example. uh, there is a heading h2 JavaScript add listener. Then there is a paragraph. Okay, this example uses like that, one paragraph is there. Then there is one button whose id equal to my button. Okay, button is there, normal button, id is there, button name is try it, that is, this is the button. Okay, try it. Then there is a paragraph element with id equal to demo. Okay, there you have to display something. Okay, എന്തോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ id കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so inside the script, see, document dot get element by id of my button. അതായത് there is an id my button for this button. So document dot get element by id of my button dot എങ്ങനെയാ listener add ചെയ്യുക? Add event listener, അതാണ് മെത്തേഡിന്റെ പേര്. Okay, add event listener of what is the event? ഇവിടെ എന്താണ്? ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ആണ്. Okay, if it is a image, നിങ്ങൾക്ക് മൗസ് ഓവർ എന്ന് അവിടെ കൊടുക്കാം. Okay, മൗസ് ഔട്ട് കൊടുക്കാം, ഓൺ ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം. Okay, എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. They will listen to that event. Okay, ഇവിടെ എന്താ ഇവന്റ്? ക്ലിക്ക് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? മൈ ബട്ടൺ ആണ് ഐ ഡി. സോ മൈ ബട്ടന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണോ വരുന്നത്, they will listen. So here you have provided the event. എന്താണ് ഇവന്റ്? ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് ആണ്. ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് ആണ് ലിസൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കൊമ what has to be performed? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. Okay, that is a user defined function. Okay, so this is the way by which we add listener method. Okay, event listener is just a method to listen for the events. Events you have studied in the previous class. On change, on load, on submit, on click are the events. Okay, different events. So listener will listen to the event. So first of all you have to specify the event in double quotes. So here it is click. Okay, because it is a button, so click is the event, comma, what has to be performed? Display date function has to be called. Okay, so when I click this try it button, okay, the event occurred, click event occurred. So display date function will be called. In the display date function display date document dot get element by id of demo,
demo you have created here. Okay, ഒരു paragraph ന്റെ ID ആണ് demo. So demo dot inner HTML equal to date of. That is എന്താണ് ഡെമോന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താക്കുക date of. Date of is a method in JavaScript to get the date. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കറന്റ് ഡേറ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്താ ചെയ്യണേ, ഡെമോ ഡോട്ട് ഇന്നർ HTML ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് ഓഫ്. ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഡേറ്റ്. എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ, ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ID വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ID ഓഫ് ഡെമോ dot inner HTML equal to date of. That means you will get the date like this. So when you press this, first of all, this is the output. When you press the try it button, you will get the corresponding date. So an event occurred. Okay, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാം. ജസ്റ്റ് ബട്ടന്റെ കൂടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. ബട്ട് ഒരു ഇവന്റ് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ട്. എന്തിനാണ്, ഇവന്റിനെ ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. സോ ആഡ് ഇവന്റ് ലിസണർ ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആദ്യം. ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ID ഓഫ് മൈ ബട്ടൺ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബട്ടൺ ഇസ് ദെയർ. സോ അതിന്റെ IDക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡോട്ട് ആഡ് ഇവന്റ് ലിസണർ ബ്രാക്കറ്റില് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇവന്റ് ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ്, comma, what has to be performed when that event occurred. Okay, so click display date. So if you click there, date will be displayed. This is the final output. Is it clear? Event listener, Atin, Atul, Masna, Karthik, Nitin. Is it clear? Clear ano event listener method? Okay, so that is the last case. And one more thing I have to say is about callback function. Last class I have 2 or 3 class back I have told you about callback function, but no, അതിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി അതല്ല കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ബിക്കോസ് കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ ആ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ ആ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട. ഐ ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, എന്താണ് കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ? ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് എ കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ പാസ്ഡ് ടു അനദർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്, ബട്ട് എക്സാമ്പിളിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോർമലി ഫ്രെയിംവർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ പാസ്ഡ് ടു അനദർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആസ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ്, ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് പാസസ് ആസ് ആർഗ്യുമെന്റ്. ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക, പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത്ര മാത്രമേ തിയറി ഉള്ളൂ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ example. So this is the best example. Okay, see, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. ബിക്കോസ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോൾ ബാക്ക് ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. പാരഗ്രാഫിൽ ഡു എ കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ റിസൾട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു പാരഗ്രാഫിന് ഒരു ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റില് 2 ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സി, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു, മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു വിത്ത് പാരാമീറ്റർ 5 5 ആൻഡ് മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ഫംഗ്ഷൻ. കണ്ടോ, മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാസ് ചെയ്തത്. നോക്കൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ്? എന്താണ്? ഡാറ്റയാണ്. 5 5 ഇറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാരാമീറ്റർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരെ മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോയി. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ num1 വന്നു, ഈ 5 num2 വന്നു. ദെൻ മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങോട്ട് വന്നു? മൈ കോൾ ബാക്കിലോട്ട് പാസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? വേറൊരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. കാൽക്കുലേറ്റർ, മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്തു.
അപ്പൊ അത് അവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൈ കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു നെയിം കൊടുത്തു മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ്. Okay, let sum equal to num1 plus num2. Okay, let means just a variable declaration നമ്മൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് let. ഓൾറെഡി നമ്മൾ var എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസ് var or you can use let. Let എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that variable is local to that particular function. ഇപ്പൊ മൈ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് സം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സം ഈസ് ലോക്കൽ ടു ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ലെറ്റ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് കൊടുക്കണ്ട, വേർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി. യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ വേർ ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വേർ സം ഈക്വൽ ടു നം1 പ്ലസ് നം2. ഓക്കെ, നം1ൽ എന്താണുള്ളത്? 5 ഉണ്ട്, നം2ലും 5 ഉണ്ട്. സോ 5 plus 5, the result is 10. Okay, sum equal to 10. You got sum equal to 10. Okay, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മൈ കോൾ ബാക്ക് ഓഫ് സം. അപ്പൊ മൈ കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ആണ്. അതിലേക്ക് എന്താ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ആണ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മാപ്ഡ് ടു മൈ കോൾ ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ മൈ കോൾ ബാക്ക് ഓഫ് സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്ത് ഡാറ്റ 10. കാരണം എന്താ? 5 plus 5 is 10. That 10 is passed as argument to my displayer. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി മൈ ഡിസ്പ്ലെയറിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുക, ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് അത് പാസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആവുക. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 3 ഡാറ്റയാണുള്ളത്, 5, 5 ആൻഡ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാസ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, 2 ഡാറ്റ നം1 നം2ൽ വന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പാസ്ഡ് ടു മൈ കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് പാസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, സോ മൈ കോൾ ബാക്ക് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ. മൈ ഡിസ്പ്ലെയറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അഡീഷൻ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു മൈ കോൾ ബാക്ക്. ഓക്കെ, മൈ കോൾ ബാക്ക് ഓഫ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് കോളിംഗ് മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, കാരണം മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ആണ് ഇവിടെ പാസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ കോൾ ബാക്ക് എന്ന് വിളിച്ചാലും വർക്ക് ചെയ്യുക മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ആണ്. ദ 10 ഡാറ്റ വിൽ ബി പാസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യും? മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും വിത്ത് ഡാറ്റ 10. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ഐഡി ഓഫ് ഡെമോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇന്നർ HTML ഈക്വൽ ടു സം. സം എന്താണ്? ഇവിടെ വരുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ്? 10 ആണ്. സോ 10 ഔട്ട് ചെയ്യും. 10 ആണ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നിട്ട് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെയും കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മൈ ഡിസ്പ്ലെയർ ഫംഗ്ഷനെയാണ് പാസ് ചെയ്തത്. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയാ? മൈ കോൾ ബാക്ക്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? മൈ കോൾ ബാക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു. ഓക്കെ, മൈ കോൾ ബാക്ക് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിസ്പ്ലെയർ ആണ് വർക്ക് ആവുക വിത്ത് ദിസ് ഡാറ്റ. ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡാറ്റ എന്താണോ അത് വെച്ച് വർക്ക് ആവും. സോ ദിസ് ടെക്നിക് ഇസ് നോൺ ആസ് കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ passed as arguments to another function. Is it clear? Clear ആണോ? Callback function in JavaScript. Is it clear? Because it was asked as the previous question, university question. So with an example only you have to show that. Okay. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. Is that okay? This is the example for callback function. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസ്പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിലോട്ട്. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യും ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കോൾ ബാക്കിനെ തന്നെ വിളിക്കാം. ആക്ച്വലി അത് ഡിസ്പ്ലെയറിനെ തന്നെ കോൾ ആവും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. Is it clear? Neha, Agil, Adarsh, Dilna, Sinan, Ijaz. Clear ആണോ?
Doubt undo? Masna, Sharun, Shirona, Vishnu. Is it clear? Others? Nafa, Anagha, Reza. Okay. So moving on to the last topic, jQuery. Okay, what is jQuery? Okay, jQuery is actually a JavaScript library. Okay, it simplifies. You have to. The first question is that what is jQuery? Okay, define jQuery. Okay, what are the advantages of jQuery? Okay, these are the exam. These are the questions, previous year questions. Okay, so it is a JavaScript library, open source ആണ്, and it simplifies JavaScript programming. It is easy to learn. It is lightweight. That is, code is less. You can perform more task. Less code, more task. Okay. Then that is it takes common task into എന്താണ് some few lines. Okay. കുറേ ടാസ്കിന് ഒരു few lines കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can perform the task. ഓക്കെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നോർമലി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കുറേ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം jQueryയിൽ യു ക്യാൻ എംബഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദ കോഡ്. Okay, that is the advantage of jQuery. Okay, it is actually a JavaScript library. It is easy to learn, easy to simplified programming, lightweight. You can code less and perform more tasks. Okay, this is jQuery. It is an open source framework. Okay, it is normally used for client side scripting. Client side ലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് തന്നെ client side scripting ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It consists of animations, animation elements, DOM manipulation, then Ajax. Okay, Ajax actually it is a technology for web programming. Okay, for performing dynamic web programming. It is a web programming technique. Okay, so that these three techniques, HTML, DOM, Ajax, animations, etc., and everything is embedded in this library, jQuery library. So it was released on January 2006 by John Risick. Okay, jQuery was created by John Risick and released on January 2006. This is the overview of jQuery. Okay, just it is a library. It supports animation, HTML, DOM, Ajax technology, mainly used for client-side scripting, easy to learn, open source, then lightweight. Okay, ഇതാണ് jQuery. So you have to study the jQuery, basics of jQuery, only the basics. Okay, so who all uses jQuery? Okay, Google, Amazon, IBM, Microsoft, Dell, Twitter. Okay, ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? They are using jQuery techniques, jQuery library. Okay, then how to use jQuery, how to download jQuery. Okay, you can download this jQuery from jQuery.com or from a content delivery network. Two ways are there, either from jQuery.com official site or from CDN, content delivery network, like Google. Okay, Google lo alle vera edengilu alkar provide cheyna content delivery network nu ningalku endu cheyam download cheyidedukam. Okay, two techniques for downloading. Okay, then there are two versions, production version and development version. Okay, theory based ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം. Okay, production version ഉണ്ട്, development version. Okay, it is used for creating live website and it is used for testing and development. Okay, development version for development, production for live website creation. Okay, so there are two versions of jQuery. jQuery means J small letter, Q capital letter. Okay, it is written like that, jQuery. So you can download it from jQuery.com or from CDN, Google CDN or something you can download. Then there are two versions of jQuery available, production version and development version. Okay, then how to add jQueries. Okay, how to add jQueries means you have to add in the script section itself. Script section itself you have to add, and it should be in head section.
ഓക്കെ, ഹെഡില് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, jQuery ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹെഡില് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ jQuery. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ സിന്റാക്സ് ഫോർ ആഡിങ് jQuery. സി script src equal to jQuery version.min.js. So this is the normal way of adding jQuery to your page. Okay, src equal to. So when you add this jQuery page only, you can access jQuery library. Okay, you can perform the functions or methods from jQuery after adding this statement in the script, and it should be enclosed in head section. Okay, within head in script tag you can provide jQuery. Okay, so what is the jQuery syntax? Okay, normally this is the syntax dollar. Okay, everything starts with dollar. Okay, dollar bracketless selector dot action of. This is the basic syntax of jQuery. Okay, dollar selector of dot action of. Okay, dollar means to access the query. Okay, to nangaloru query define cheyyumbom it should start with dollar, and selector means any of the HTML elements. നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ്, ഓക്കെ, ഹെഡിങ് ഏതാണോ, നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ഹെഡിങ് എന്താണോ എലമെന്റ് അതാണ് സെലക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡോട്ട് ആക്ഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ ദ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോളർ പി ഡോട്ട് ഹൈഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ HTML പേജിൽ എത്ര പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പാരഗ്രാഫ് ടാഗ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ that hide that paragraph tags. Okay, then dollar dot test dot hide off. എന്താ ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, ഹൈഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗിവൺ എൻ ID in HTML, ഓക്കെ, HTML ഒരു ID ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ID ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഹാഷ്. CSS നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, സ്റ്റൈല് കൊടുക്കുമ്പം ID അട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ, ID സെലക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹാഷ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലാസ് ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് എന്താ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനിൽ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ jQuery. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ID ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ID ആണെങ്കിൽ ഹാഷ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഹൈഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഹൈഡ്സ് ദ എലമെന്റ് വിത്ത് ID ഈക്വൽ ടു ടെസ്റ്റ്. ID ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണോ HTML അത് ഹൈഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഇത് ഹൈഡിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത്, ആക്ഷൻ. അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഡോളർ മീൻസ് ആക്സസ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഏതാണ് സെലക്ടർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ, ഡോട്ട് ആക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ jQuery സിന്റാക്സ്, ബേസിക് സിന്റാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സിന്റാക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോളർ ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് HTML. As I have told, this always point to current HTML. If it is paragraph means paragraph element neയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ this means paragraph. Okay, then star means select all the elements in the HTML page. ഒരു HTML പേജിന്റെ ഉള്ളിൽ jQuery എംബഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം you have to select all the HTML elements. Okay, then $p.intro എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, you have to select the p elements, paragraph elements with class equal to എന്താണ്, intro. Okay, with class equal to intro ആണെങ്കിൽ you have to select that paragraph. Okay, അതുപോലെ p:first എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, you have to select if there are 5 paragraph tags in your HTML, you have to select the first paragraph tag. Okay, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഡോട്ട് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, that you can study in the example. Okay, this is the format of jQuery. It always starts with dollar, and in the bracket you can specify the selector. Okay, which one has to be selected, whether it is paragraph, whether it is heading. Okay, that you can specify. Then always embed your jQuery code within this function. Okay, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ jQuery കോഡ് എഴുതുമ്പം it should be within this function. Okay, dollar bracket document dot ready function open close bracket curly bracket open ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ you can insert your query, whatever is the query. If it is an event listener, okay, style sheet, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്, സ്റ്റൈൽ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത്,
ഓക്കെ, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, പാരന്തസിസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, സെമിക്കോളൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് jQuery സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഡോളർ ബ്രാക്കറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റെഡി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കേളി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസേർട്ട് ദ കോഡ്, ദെൻ ക്ലോസ്. This is the basic syntax. അപ്പോൾ jQuery ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to write this one. It is compulsory. You have to write this syntax, jQuery syntax. Okay, you have to write this syntax and you have to write this one also. Okay, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So you have to study this one. So see here one example. First of all, you have given dollar of document dot ready function of എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിന്റെ ഉള്ളില് dollar p dot add class of hello എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. Okay, this is the basic syntax. Look from here itself. Okay, dollar document dot ready function. Okay, ഇത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത്. അതിന്റെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾ dollar p is a selector dot add class of hello എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? പാരഗ്രാഫ് ടാഗിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് 3 പാരഗ്രാഫ് ടാഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യും. പാരഗ്രാഫ് p ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോഡിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, പാരഗ്രാഫ് ടാഗ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത്? ഹെലോ. ഹെലോ എന്ന് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുക്കുക. So add class is a method in jQuery to add a class to a particular element. Which element? Here it is p. And if you want to add it to a heading, you can provide h1 or h2 you can provide. Okay, so to add the class, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ കോഡ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? p സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പിയിൽ പിന്നെ എഴുതും ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പാരഗ്രാഫിനും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുതി പോകും. സോ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ jQuery യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ റെഡി ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, റെഡിന്റെ ആ ഒരു കോഡ് എഴുതിയിട്ട് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ കോഡ്, jQuery കോഡ്. ഓക്കെ, ഡോളർ മീൻസ് സെലക്ട്. ഓക്കെ, ഓർ query എന്നാണ് ഡോളർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. jQuery സെലക്ട് paragraph tags of your HTML, then add class to what is the class in the name എന്താണ്? hello. Okay, then close this ready function. So this is the way of inserting jQuery code in HTML. Okay, is it clear? Is it clear? So just study one example. Okay, here സ്ക്രിപ്റ്റില് SRC ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ jQueryന്റെ കോഡ് കൊടുത്തു. ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഇവര് ഗൂഗിൾ CDN ആണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ SRC ഈക്വൽ ടു jQuery ഇത് കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, ഇത് ഇവര് ഗൂഗിൾ CDN കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പൺ അനദർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹെഡില് ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. First of all, you have to write which function? Dollar document dot ready function of, you have to write inside that dollar p. Okay, select the paragraph elements dot click function of. Okay, this dot hide off. ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഴുതുക. ഓക്കെ, പാരഗ്രാഫ് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം? ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ദിസ് ഡോട്ട് ഹൈഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പാരഗ്രാഫ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് പാരഗ്രാഫിനെയാണ്. സോ ദിസ് മീൻസ് പാരഗ്രാഫ് എലമെന്റ്. ഡോട്ട് ഹൈഡ് ഓഫ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഹൈഡ് ഇറ്റ്. സോ വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ 3 പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 1 2 3 ഈ 3 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിലെ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിഡൻ, അത് ഹൈഡ് ആവും.
നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിഡൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിഡൻ. ഓക്കെ, ഹൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് വേ, നത്തിങ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോഡ് എഴുതുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റെഡി ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യു സെലക്ടഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ പാരഗ്രാഫും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് സെലക്ട് ആവും. ഡോട്ട് ക്ലിക്ക്. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് ആണ് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ക്ലിക്ക് നടന്നാല് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം? ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് കൊടുത്തു, ഡാറ്റയൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുത്തു? ഡോളർ ഓഫ് ദിസ് ഡോട്ട് ഹൈഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് മീൻസ് പാരഗ്രാഫ് എലമെന്റ്. കറണ്ട് എലമെന്റ് ഏതാണ്? പാരഗ്രാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, പാരഗ്രാഫിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഹൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റെഡി ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനും എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് ഹൈഡ് ആയി പോകും. സോ 3 ടൈംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫുൾ ഡാറ്റ ഹൈഡ് ആയി പോകും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ jQuery യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് jQueryയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും റെഡി സിന്റാക്സ് ഇത് മസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ സിന്റാക്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക. കുറെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ, കേളി ബ്രാക്കറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ യു ഹാവ് ടു നോ ദ സിന്റാക്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എക്സാമ്പിൾ ഇൻ jQuery. ഓക്കെ, നീറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരും. കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് ദെയർ, പാരന്തസിസ് ഇസ് ദെയർ, വേർ ആൻഡ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സെമി കോളൻ. സോ ദാറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ വിൽ ബി ദെയർ. സോ 1 കോഡ്, വേറെ കോഡൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ബേസിക് HTML കോഡ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ ഈ ഒരു കോഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ദെൻ SRC ഇത് കൊടുക്കാനും ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഓക്കെ, ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. Is it clear? Basic example of jQuery. Is it clear? Clear ആണോ? എന്താണ് jQuery? എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, ഓക്കെ, സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, റെഡി ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം, SRC യൂസ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡോളർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എലമെന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ കോഡ്. ഓക്കെ, റൈസ, അഭിനവ്, ആദർശ്, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അത്തിൻ, ദിൽന, സിനാൻ, ഇജാസ്, പ്രണവ്, സഹല. Is it clear? Okay, basics overview and basics ആണ് syllabusൽ. So we have to study at least 1 example. Okay, and the basics, only just the basics. ഇനി basics എന്ന് പറയാനില്ല, because JavaScript you have studied. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും യു നോ എന്താണ് ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലർ എന്താണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ജസ്റ്റ് അത് jQueryയിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അത് മാത്രമേ പഠിക്കണ്ടുള്ളൂ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ അറ്റൻഡൻസ് പ്ലീസ്. ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അഖിൽ, അജ്മൽ ആബ്സെന്റ്, അനഘ, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അത്തിൻ, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ, നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന, റിസ്വിൻ, സഹല, സോറി റോഷൻ, ഓക്കെ, സഹല എൻ, സംഗീത്, സാരംഗ്, ഓക്കെ, സാരംഗ്, ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ, അഞ്ജിത ആബ്സെന്റ്,
So absent is Ajmal, Rizwin, Vishnu, Anjita. Okay. Thank you.